ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನಾನು ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅಂತ. I'll be teaching you physics and chemistry parts. Till the last class, you had the revision class on biology topics from Achala madam. From today onwards, I will be teaching you physics and chemistry part. So in that, we will have a first chapter, chemistry in the chemistry part, that is chemical reactions and equations. I hope you all are doing good. You are preparing for your examinations. You had finished your preparatory examinations. Now you are in the last stage of exam preparation. I hope you are doing good. So now we will start the chapter chemical reactions and equations. Okay, shall we start? I hope I am audible to you and visible to you. Okay. So what are the topics we are going to cover, or we are going to have the questions on these topics? That is, first topic chemical reaction, then chemical equation, then balanced chemical equation, types of chemical reactions, effects of oxidation in daily life. Okay. Marks weightage is, total marks is 4 mark. You can expect 4 mark from this chapter. Total number of questions 2. 1 mark 1 question, 3 mark 1 question. So total is 4 mark. So you can predict 4 mark from this chapter. So first question is, so we will discuss main exam point of view questions in this session. Okay. So first question is, analyze the experiment expressed in the below figure. The molecular formula of the solution Y that gives a yellow color precipitate by reacting with potassium iodide solution, and the another product that forms here respectively are option A, PbNO3 twice and KNO3, option B, lead iodide and potassium nitrate, option C, lead nitrate and potassium iodide, option D, lead nitrate and potassium sulfate. So ಇಲ್ಲಿ which hint is given us is yellow color precipitate by reacting with Ki ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Yellow precipitate ಅಂದ್ರೆ the compound should be iodine compound. Okay, after reaction iodine compound should be formed ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ yellow precipitation ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗೆಸ್ ದಟ್ iodine compound must be precipitation, yellow color precipitation. So let us check in the option one by one. In the option A, lead nitrate and potassium nitrate is given. Here there is no iodine compound, so we can eliminate this option. In the option B, lead iodide and potassium nitrate is given. Yes, Ki is given in the reactant and precipitation is lead iodide, it is given. So it may be our answer. Okay, option C, lead nitrate and potassium iodide is given. Again, product is potassium iodide and reactant also potassium iodide. Reactant kuda potassium iodide ide, product potassium iodide ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ವಾಯ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್.
PbNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ಗೆ ವಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ let us consider 2 molecules of potassium iodide. To balance this, let us consider 2 molecules of KNO3 here. Okay, ಈಗ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ LHS ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ RHS ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಆಟಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆನಯಾನ್ ಒಂದಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಜೊತೆ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆನಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ cation reacts with this. It will give you lead iodide and potassium nitrate. In this, so answer is option B. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the silver chloride turns gray when exposed to sunlight. This is because silver chloride. So let's have a look on diagram. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, silver chloride turns gray when exposed to sunlight. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ combines with oxygen, and option D reacts with atmospheric moisture. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ AgCl ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಲ್ವರ್. ಇವಾಗ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ just a minute, it is a gray color powder. Okay, this is the reaction going to take place. ಇವಾಗ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು single reactant get converted into two products. So reactant is one, it breaks up into two products. Intaha reactions anna we call it as decomposition reaction. Okay, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ actually what is happening here, option A decomposes to form silver, option B decomposes to form chlorine, option C combines with oxygen, and option D reacts with atmospheric moisture. So right answer is decomposes to form silver. So this gray mixture is silver. Okay, in this way you have to find the answer. The next question is copper oxide plus hydrogen, when it is heated it will form copper plus water. In this chemical reaction, option A hydrogen is reduced to form water, option B exchange of ions took place between the reactants,
Option C, copper oxide is oxidized to form copper, oxidized from copper. Option D, copper oxide is reduced to form copper. Which is the right answer here? Already answer is given as option D, which is copper oxide is reduced to form copper. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ SSLC ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ H2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು H2 ಇದ್ದಿದ್ದು H2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಶ್ಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್. ಆವಾಗ ಈ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೇಸ್ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಏನು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಚಿಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸತ್ತೆ, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಮೆಟಲ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್
ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನಾಯನ್, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಜಿಂಕ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಕಾಪರ್ ಹಿಯರ್. You already studied the reactivity series in metal and non-metal chapter. ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಿಂಕ್ ಕಾಪರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂದ ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಅಬೌವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question is write the balanced chemical equation for the following word equation. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪೌಂಡಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ, ಇದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ MnO2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ HCl ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ MnCl2. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ Cl2 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೊಡ್ಡಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ H2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, LHS ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ, 1 ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. RHS ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ 4 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, MnO2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. RHS ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡೋಣ, 2 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ H2O ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, LHS ಸೈಡ್ 1 ಆಟಮ್ ಇದೆ, RHS ಸೈಡ್ 2 into 2 4 atoms are there. So to balance hydrogen, let us put 4 behind the HCl on reactant side. Okay, ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, LHS ಸೈಡ್ 4 ಇದೆ, RHS ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ RHS ಸೈಡ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ, LHS ಸೈಡ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Then calcium hydroxide means its chemical formula is CaOH twice. Carbon dioxide means CO2. It gives calcium carbonate. Calcium carbonate means CaCO3. And water is H2O. So just start from the calcium only. Calcium, count the calcium on LHS side. It is 1, RHS side is 1. So calcium is balanced.
ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 1 into 2, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ plus here also 2. 2 plus 2 is 4 oxygens are there. 4 oxygen on LHS side. In the same RHS side ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. So oxygen also balanced. Then go for the carbon. Here it is 1, here also it is 1. So carbon is also balanced. Go for hydrogen. Hydrogen LHS side ಕೂಡ 2 ಇದೆ, RHS side ಕೂಡ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್? It is ZnCO3. We have to write it as ZnCO3. Then zinc oxide. Zinc oxide means ZnO. Then carbon dioxide, how to write? It is CO2. Now go for balancing using trial and error method. Count the number of zinc atoms on LHS side. LHS side, it is 1. RHS side, it is also 1. Zinc already balanced. Then go for balancing carbon. On LHS side, 1 carbon is there. On RHS side, 1 carbon is there. So carbon also balanced. Then go for balancing oxygen. Oxygen on LHS side, it is 3. Oxygen on RHS side, it is 1 plus 2. It is total 3. So LHS and RHS side, number of atoms are balanced. So this whole equation is already balanced condition, which is already in balanced condition. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಬರದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಬರೆದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿನೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ABCDE, ಇಲ್ಲಿ ಇದು F ಅಂತ ನಂಬರು, ಇದು G ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇದು H. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? Next question is, convert the following chemical reactions into chemical equations. So first is, ammonia forms when nitrogen gas reacts with hydrogen gas. Ammonia forms, andre product is ammonia. Reactants are nitrogen gas and hydrogen gas. So what would be the chemical equation? N2 plus 3H2 is 2NH3. It is balanced one. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ಇಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳದೇ ಇರುವಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, so it is the answer for first question. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ Na2O ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು?
ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ NaOH ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ RHS ಸೈಡ್ LHS ಸೈಡ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಲೆಟ್ us put it as 2 on RHS side. Okay, now it is perfectly balanced. We can verify this. You can verify this. Okay, next question is, by reacting with water, potassium metal produced potassium hydroxide and hydrogen gas. ಇಲ್ಲಿ reactants ಯಾವುದು? Water and potassium metal. So water chemical formula is H2O. Potassium metal chemical formula is just K. It will give potassium hydroxide. Potassium hydroxide means KOH, hydrogen gas H. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 KD ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ 8th question is, what is the reason for the formation of brown colored fume in the experiment shown through the below given figure? So let us have a look on figure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ PbNO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us write the reaction for this. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, PbNO3 twice. This is the compound present in this test tube. So you have to heat this. So after heating, it will form the product as PbO. It will remain in the test tube only. Okay, then it will form one more product, NO2, and one more product, oxygen gas. Both are gases here, but here brown color fume is nitrogen dioxide. It is a brown fume. Okay, nitrogen dioxide is a brown fume. It is a nitrogen dioxide gas. So it is a lead oxide remain in the test tube only. Oxygen gas is colorless. Okay, it is escaped as a colorless gas. Brown color fume is nitrogen dioxide. So this reaction is going to take when you burn lead nitrate. So what kind of the reaction is this? It is a decomposition reaction. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. It will form 3 products. One single reactant get converted into 3 products means it is a decomposition reaction. Under the application of heat, it decomposes means it is a thermal decomposition reaction. Okay, we will move on to the next question. So before that, how to write in the exam, just see. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, 9th question ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ribbon burns with a dazzling white flame in the air, changes into magnesium oxide. Mention the type of reaction. List out the observation that help us to determine that a chemical reaction has taken place. Chemical reaction taken has been the chemical reaction has been taken place ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ magnesium ribbon reacts with oxygen. Burning is nothing but it is a oxidation reaction with oxygen ಅಲ್ವಾ. ಕಂಬಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ವಾ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಂಬಷನ್. ಕಂಬಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್. Magnesium plus oxygen, it will give you magnesium oxide. It is not balanced, so let us put 2 here, 2 here. So this is the reaction going to take place. Okay, just have a look on diagram. So this is the experiment that is conducted in this particular question. Here you can see burning of magnesium ribbon, dazzling white flame you can see here. Then here you can see the ashes. Ashes is nothing but this magnesium oxide. Okay. ಸೊ ಏರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು two reactants get converted into single product alwa. There are two reactants which get converted into single products. So this kind of reaction is combination reaction, combination reaction antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೂದಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. ಬೂದಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಶ್ ಕಲರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. So this is one indication of chemical reaction has taken place. Next, evolution of gas. Here you can see the fumes over here. So this is evolution of gas. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಡರ್. ಆಮೇಲೆ 10th question is convert the following chemical reaction into chemical equations. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Cu ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ HNO3. Cu plus HNO3 will give you ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Cu plus HNO3 gives CuNO3 twice plus NO2 plus 2H2O. Okay, copper plus HNO3 gives copper nitrate plus nitrogen gas. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ 4 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 2NO2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ AgNO3 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ KBr ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? KNO3 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, AgBr ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೋಕ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಕೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೋಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ZNO plus carbon, it will give you what is the product? ZNO.
ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ equal to mass of the products, or number of atoms on the reactant side should be equal to number of atoms on the product side. Total number of atoms should be equal on LHS side and RHS side. So this balancing is based on which law? It is based on law of conservation of mass. Now balance ಅನ್ನ trial and error method ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 12th question is, mention the measures that are followed to prevent the rusting of iron. ಐರನ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐರನ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ process ಅಲ್ವಾ? Rusting of iron is a chemical process. So what is the reaction? Iron when it reacts with oxygen, which is usually present in air, and moisture, it is also present in air, it will give you Fe2O3. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4Fe ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ 3O2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ H2O, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2Fe2O3 H2O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವ, ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಸ್ಟ್, ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಸ್ಟ್. ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು cut the supply of oxygen with respect to iron, or you have to cut the supply of water. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ತಡೆದ್ರೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? grills are being painted here, you can see. So the coating of paint prevents the contact with air and moisture ಅಲ್ವಾ? ಐರನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಈ ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ತಪ್ಸತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕಂಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆದು ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ನಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆನೋಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂಡ, alloy means what? It is a mixture of 2 or more metals, it is called as alloy. So ಇವಾಗ ನಾವು ಐರನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೀಲ್.
ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅಲಾಯ್ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋ ತರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ? ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ, ಕರಿದಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ fat and oil containing food materials are oxidized, then their smell and taste get changed. This is called rancidity. Rancidity ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಫುಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. It is an antioxidant. It acts like a security guard to the oils and fats present in the chips material. So it pushes oxygen away from it. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ 15th ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ H2O. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೋಡೆಗೆ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಜಿಂಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. CuSO4 ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್, it will give you ZnSO4 and copper get displaced. Displacement reaction ಆಯ್ತು, because zinc is more reactive metal than copper.
ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ NaCl, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ AgNO3. ಸೊ ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ AgCl ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, NaNO3 ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ CuO ಪ್ಲಸ್ H2 ಗಿವ್ಸ್ Cu ಪ್ಲಸ್ H2O ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು H2O ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ H2, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ CuO. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ very important beautiful question here. Observe the test tube A, B, C given in the following figures, in which test tube the iron nail undergo rust. Why? Question number 2, iron nails present in other two test tubes do not rust. Why? So this is the question given. Just have a look on test tube here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ Fe2O3 H2O ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು ರಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ H2O. ಸೊ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ವಾಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅನೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಐರನ್ ನೇಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ, ಬೋತ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎದಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಎರಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ 1, ಒಂದರಲ್ಲಷ್ಟೇ ರಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಬೇಕು, ಐರನ್ ಎರಡರ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ when sodium sulfate is added to barium chloride solution. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು Na2SO4 plus BaCl2 gives 2NaCl plus BaSO4. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ Na2SO4, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ BaCl2. ಇದ್ರ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ
ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಯಾನ್, ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಸ್ವಾಪ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದರ ಆನಯಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಆನಯಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ 20th question says draw a neat labeled diagram of apparatus used in electrolysis of water. ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇದರದ್ದು ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಗ್ಗು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟ್ರೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Okay. So this completes the revision of the chapter chemical equation. The chapter is chemical reactions and equations. Okay. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ, ಕೊರೋಷನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ನಾಳೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.